अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ, 3 कमिश्नरेट्स के दायरे इख्तियार में नए जोन्स का क़याम। आदिलाबाद ज़िले में कांग्रेस पार्टी की 141वीं यौम तासीस की तक़रीबात का शानदार इनेक़ाद। पार्टी दफ़ातर में कायदीन की जानिब से पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई। आदिलाबाद मुस्तक़र में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा मुहिम का आगाज़। आधी रात गैर ज़रूरी घूमने वालों की गई काउंसलिंग। कंदी सिनेमा सेरेटी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। तेलंगाना पुलिस महकमे में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। हालिया GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असर नौ तकसीम के पेश नज़र 3 पुलिस कमिश्नरेट में रद्द-बदल किया गया है। मजमूई तौर पर 3 कमिश्नरेट्स को 12 जोन्स में तकसीम किया गया है। इनमें हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत 6 जोन्स, रचागुंडा के तहत 3 जोन्स और साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत 3 जोन्स कायम किए गए हैं। अब तक साइबराबाद कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में शामिल शमशाबाद और राजेंद्र नगर जोन्स को आइंदा हैदराबाद कमिश्नरेट में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क का साइंसी और तकनीकी लिहाज से इस कदर तरक्की याफ्ता होना साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से मुमकिन हुआ। आज गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। इन्होंने कहा कि आज हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन होना राजीव गांधी की दूर अंदेशी का नतीजा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौर में किए गए इक़दामात और मेहनत की बदौलत ही आज हम तरक्की के समरात हासिल कर रहे हैं। నలభై ఏళ్ళు సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసుకుని 141 ఏళ్ళకి అడిగిస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ యావత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద చరిత్ర కలిగినటువంటి పార్టీ. స్వాతంత్రానికి పూర్వం బ్రిటిష్ వారు మనల్ని పాలిస్తున్న సందర్భంలో ఆనాడు బారిస్టర్గా సుఖభోగాలు అనుభవించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని త్యజించి దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయాలని ఒక పట్టుదలతో వెనక్కి తిరిగి వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబుల్ కలాం లాంటి వారు ఎందరో మహనీయులు సంకల్పంతో ఏర్పడినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసెంబర్ 28, 1885 అంటే దాదాపు 140 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక జీవనది. 140 ఏళ్లుగా ఆనాడు స్వాతంత్ర్యంలో, ఆ తర్వాత దేశ నిర్మాణంలో తనదైన శైలిలో. आदिलाबाद शहर में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पार्टी का 141वां यौम तासीस शानदार अंदाज में मनाया गया। DCC सदर नरेश जाधव की क़यादत में बड़ी तादाद में कांग्रेस कायदीन शरीक हुए। दफ्तर के अहाते में DC सदर ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की में कांग्रेस पार्टी का किरदार नाकाबिल फ़रामोश है और पार्टी की एक तवील व शानदार तारीख़ रही है। इन्होंने ज़िले में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम कारकुनान को मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। उनका कहना था कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में मुल्क में कई तारीख़ी इस्लाहात अमल में आए और गरीबों के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमात मुतारफ़ कराई गई।
जय कांग्रेस जय कांग्रेस अब संघर्ष करो ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావమై 140 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం జరిగింది. 1885లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమగ్రతను, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో భూమిక పాత్ర పోషించినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు బ్రిటిష్తోని పోరాడి మరి అదేవిధంగా అన్ని విధాలుగా ఆర్థికంగా కానీ వెనుకబాటుతనం కానీ ఆకలి సావు కానీ ఆనాడు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొని అంచెలంచెలుగా ఈ భారతదేశంలోని వ్యవస్థలన్నీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్క పౌరునికి సమానమైనటువంటి హక్కులు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి కళలు కానీ, గాంధీ గారు ఏదైతే కళలు కానీ మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలు భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు పంచాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారు లాంటి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి కావాల్సిందే. ఎందుకంటే వారి ఆలోచన విధానం, వారు చేసినటువంటి భారత్ జోడోనే ఒక ఆదర్శంగా అనేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా మనం అందరం కూడా ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా కూడా మనం కార్యకర్తలం కూడా అందరూ ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి आवश्यकता ఉంది. आदिलाबाद मुस्तफ़र में पुलिस की जानिब से आधी रात को गैर ज़रूरी और बिला वजह घूमने वालों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी ने कही। ज़िला SP अखिल महाजन IPS के अहकामात पर आदिलाबाद शहर में रात देर गए ऑपरेशन चबूतरा अंजाम दिया गया। हफ्ते के निस्फ शब DSP जीवन रेड्डी की क़यादत में शहर की मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में अचानक तलाशी मुहिम चलाई गई। आधी रात बिलावजह घूमने वाले 150 अफराद को आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके काउंसलिंग की गई। बादशाह उन्हें उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। DSP जीवन रेड्डी ने खबरदार किया कि शहर में आइंदा भी इस तरह की अचानक जाँच जारी रहेगी और बार बार गैर ज़रूरी घूमने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा उछल कर तो इधर ही रख। తర్వాత మళ్ళీ రోడ్ల మీద అనవసరంగా తిరుగుతాం. ఏదైనా పని ఉంటే మెడికల్ గ్రౌండ్స్, తర్వాత ఏమైనా బస్ పోవడము, ట్రైన్ పోవడము, లేకపోతే పని నుంచి రావడము అటువంటి వస్తే ఓకే. కానీ అనవసరంగా గుంపులుగా రోడ్ల మీద తిరగడము, లేకపోతే జంక్షన్లలో నిలబడము, లేకపోతే చబుత్రం మీద కూర్చోవడము, హోటళ్ళ మీద ముందట బంద్ చేసినప్పటికీ కూర్చోవడము. आदिलाबाद टाउन 1 टाउन PS, 2 टाउन PS, मावला एंड रूरल PS 4 पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में हमारा SP श्री अखिल महाजन IPS के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट करा। 10:45 से लेके अभी तक ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम कंडक्ट करा। इसमें पूरा पुलिस ऑफिसर स्टाफ 200 मेंबर्स तक पार्टिसिपेट होके टीम्स डिवाइड होके पूरा आदिलाबाद टाउन को घूम के टाउन में अननेसेसरी पीपल गैदरिंग हुए सो आदमी को, चबूतरे में बैठे सो आदमी को, अननेसेसरी बाइक पे फिरे सो आदमी को एंड ड्रिंक करके गाड़ी में फिरे सो आदमी को पोल्यूशन को लाया। इन लोगों को 3 पोल्यूशन में काउंसलिंग करके
पहली बार काउंसलिंग करके भिजा रहे। रिपीटेडली उन मिले तो इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेते। अगर ये हम कुछ गाड़ी भी सीज करा, ड्रिंक करके गाड़ी चलाए तो गाड़ी के ऊपर केस करके कोर्ट को भिजाते। अदर गाड़ीज को भी वेरीफाई करके उसको डॉक्यूमेंट है नहीं है वो देखते। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो इसको भी एमवी एक्ट में फाइन डालते। आदिलाबाद टाउन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारा एसपी साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये ऑपरेशन चबूतरा आज से लेकर दिसंबर 31 तक डेली कंडक्ट करते। इससे पहले भी हम बहुत बार ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट करा। ये पब्लिक कोई शॉप वाला होने ओनर्स वर्कर कोई काम करे से वाला 10:30 को पूरा शॉप्स क्लोज करके घर को चले जाना। 10:30 के बाद अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना, चबूतरा पे नहीं बैठना, रात में घर को जाके रेस्ट लेना, नहीं तो घर में बैठना। अननेसेसरी रोड पे मूवमेंट करे तो हमारा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रात में फिरे तो आदमी को चेकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। रोड्स पूरा खाली रहे तो कोई बाहर चोर कोई क्रिमिनल बाहर आए तो इसको चेकिंग करके डेली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ईजी रहता। MCPI कायदीन ने इंदिरम्मा मकानात के मुस्तहिकीन के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। इतवार को आदिलाबाद शहर में वाक़ संगम दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बिलों की इजराई में ताख़ीर के बाइस मुस्तहिकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। साथ ही तामीर मकान के लिए दरकार तामीराती सामान की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया। ఈ రోజున MCPI పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు 5 లక్షల రూపాయల విడతల వారీగా ఇస్తున్నామని చెప్పి పేదింటి కళలను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మీరు చేస్తున్నటువంటి దానికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే 5 లక్షల రూపాయలు విడతల వారీగా ఇవ్వడం ద్వారా మేము ఏమనుకున్నామంటే 1 లక్ష రూపాయలు మొదటిగా వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తే వాళ్ళు బయట నుంచి అప్పులు చేయకుండా వాళ్ళు వెంటనే పనిని ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ముందుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో 1 లక్ష రూపాయలు వేసి ప్రారంభించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రెండో విషయానికి వస్తే ఇసుక, కంకర, సిమెంటు ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఏకంగా పోయిన నెలలో ఉన్న రేటు పోయిన నెల 4,000 రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు 5,500 రూపాయలకు కంకర అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఇసుక కూడా 4,500 రూపాయలకు ఒక ట్రాక్టర్ చొప్పున అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఈ రోజున ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైనాయో అప్పటి నుండి ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జిల్లా యంత్రాంగం అందరూ కూడా ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు అందరికీ సహకరించి ధరలను నియంత్రించాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. आदिलाबाद ज़िला आर्या वैशा महासभा के ज़र एहतमाम नए साल के कैलेंडर जारी किए गए। इतवार को मकामी होम ऐश्वर्या में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में पहले खुसूसी पूजा अदा की। बाद तालियों की गूंज में कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। थैंक यू। वासवी माता की जय। ओम नमः शिवाय। वासवी माता की जय। वासवी माता की माता।
वासवी माता वासवी माता की जय वासवी माता की जय 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 माता वासवी माता जय जय माता वासवी माता। कांग्रेस जिला सदर नरेश जाधव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत रोज़गार ज़मानत स्कीम को कमज़ोर करने के लिए जो इक़दाम कर रही है, कांग्रेस उन्हें सख्ती से मुस्तरद करती है। इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम रोज़गार ज़मानत स्कीम से हटाने की शदीद मजम्मत की। इतवार को आदिलाबाद शहर में गांधी मुजस्समे के सामने कांग्रेसी कारकुनान के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इन्होंने मुतालबा किया कि रोज़गार ज़मानत कानून को जून का तो नाफिज किया जाए, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगी महात्मा हमारे गांधी महात्मा। जय कांग्रेस जय कांग्रेस। राहुल आप संघर्ष करो, राहुल जी आप संघर्ष करो। कौन है गरीबों का दुश्मन? कौन? मोदी 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 मोदी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नरेश जाधव जी आप संघर्ष करो, रेवंत रेड्डी जी आप संघर्ष करो, नरेश जी आप संघर्ष करो। तेलंगाना नायकत्వం మాట్లాడాలని చూస్తే ఖబర్దార్। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మహాత్మా గాంధీ గారి స్తూపం వద్ద ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమంలో ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే, ఈరోజు స్వాతంత్రం కొరకు శాంతియుతంగా పోరాడి తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి మహనీయుడు గాంధీ గారు. మరి అలాంటి వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఒక పథకం అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఏదైతే గ్రామ స్వరాజ్యం అనేటువంటి కళను కన్నటువంటి ఆ కళకు అనుగుణంగా MGNREGS పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే గ్రామాలలో బీద ప్రజానికానికి వారికి పని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, వారికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా గ్రామాలు కూడా సస్యశ్యామలం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ ఉపాధి హామీ పథకం పేరే MGNREGS, మహాత్మా గాంధీ గారి పేరున్నటువంటి పథకం. మరి నేడు మహాత్మా గాంధీ గారి పేరును తొలగించడం బీజేపీ ఉద్దేశం ఏంటి? అసలు మీకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది? అసలు మీ దేశాన్ని ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే, ఇప్పటికే ప్రపంచంలో బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి అకృత్యాలకు ఇప్పటికే అన్ని ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశంతో దూరం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. आदिलाबाद ज़िले में तालीम के शुबे पर हुक्मरान तबक़े की अदम तवज्जो का इल्ज़ाम तलबा तंजीमों ने आयद किया। इतवार को शहर में तलबा, दानिशवरों, तलबा तंजीमों और अवामी तंजीमों के कायदीन के साथ राउंड टेबल इजलास मुनक़िद हुआ। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पसमानदा आदिलाबाद ज़िले की तरक्की और तलबा की बेहतर मुस्तक़बिल के लिए तालीमी इदारों का क़याम ज़रूरी है। इन्होंने गर्जना यूनिवर्सिटी, BSP एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दीगर आला तालीमी इदारों के क़याम का मुतालबा किया। थैंक यू अरुण। सभी को आदाब। मैं अमन फाउंडेशन एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट को और उनकी पूरी टीम को आज आदिलाबाद में इस तरीके का जो प्रोग्राम पर उस टेस्ट को लिखने के लिए भी हमें करीमनगर, हैदराबाद को ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి అందరికీ నేను నా తరఫున అభినందనలు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే అధికారంలో అప్పుడు 797 జీవోని తీసుకొచ్చింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు యూనివర్సిటీ శాంక్షన్ చేసినట్టు కొన్ని రోజులైంది. 2009లో ఎలక్షన్
మళ్ళీ 2009 నుండి మళ్ళీ పోరాటాలు చేస్తే 2011లో ఇంకో జీవో వచ్చింది 783. తెలంగాణ ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది, ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. 2014లో మళ్ళీ జీవోని వెనక్కి కొట్టేసింది. ఆ రోజు మేము ఇదే ఎంపీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీలు, పేదలు, అత్యధికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్న జిల్లా. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 ఏళ్ళు దాటుతున్నది. ఇంకా ఈ జిల్లా పట్ల, ఈ జిల్లా విద్యాభివృద్ధి పట్ల పాలకులకు నిర్లక్ష్యం అనేది పోవడం లేదు. గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, ఇక్కడ విద్యావంతులకు, విద్యార్థులకు చిరకాల వాంఛ ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని. కానీ దీన్ని ప్రభుత్వాలు, పాలకులు విస్మరిస్తున్నాయి. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, అట్లాగే ఎంపీ 2 సార్లు బీజేపీకి అవకాశం అనేది వచ్చింది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ గిరిజన విద్యాభివృద్ధికి కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా విద్యాభివృద్ధికి ఎటువంటి కృషి అనేది చేయట్లేదు. గతంలో ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, అమిత్ షా గారు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామనే దాని గురించి చెప్తున్నారే తప్ప ఇక్కడ ఏర్పాటు అనేది చేయట్లేదు. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రకంగా అభివృద్ధి కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, అగ్రికల్చర్ కాలేజు ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది. కానీ అగ్రికల్చర్ కాలేజు బిల్డింగ్ పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం చేయకపోయేసరికి జగిత్యాలలో ఫస్ట్ ఇయర్, ఇక్కడ 2 సంవత్సరాల తరగతులు నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ BSc కాలేజ్కి పూర్తి స్థాయిలో బిల్డింగ్ని ఏర్పాటు చేయాలని, అట్లాగే గతంలో పోరాటాల ఫలితంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వము దాని మీద శ్రద్ధ వహించట్లేదు, దానికి బడ్జెట్ నిధులు కేటాయించట్లేదు. దానికి కావాల్సిన భూమి సౌకర్యం కావచ్చు, అట్లాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన బడ్జెట్లో నిధులు కావచ్చు, ఇవేవి కూడా ప్రభుత్వం అలాట్ చేయకపోవడం మూలంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా మూలం పడ్డ పరిస్థితి ఉన్నది. రేపు భవిష్యత్తులో యూనివర్సిటీని సాధించేందుకు కావచ్చు, అట్లాగే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం కావచ్చు, అట్లాగే BSc కాలేజ్కి పూర్తి స్థాయి బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం కావచ్చు, రేపు భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు పోరాటాలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా విద్యాభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक गरीब किसान खानदान में पैदा होकर अपनी मेहनत से आगे बढ़े। गरीबों की भूख मिटाने के जज्बे से इन्होंने 3.5 साल कबल खाना खिलाने का प्रोग्राम शुरू किया, जो बिला किसी रुकावट के आज भी जारी है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. बेला मंडल के पाठन गांव में कांग्रेस पार्टी का 141वां यौम तासीस मंडल सदर फैजुल्ला खान की क़यादत में जोश व खरोश से मनाया गया। साबिक़ ZPTC रामदास नकले, पाठन दहीगांव सरपंच, पार्टी कायदीन व कारकुनान ने मिलकर पार्टी परचम लहराया। కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం పూర్వము, స్వాతంత్రం అనంతరం కూడా మనం చూస్తున్నాం.
ఎందరో గొప్ప గొప్ప నాయకుల యొక్క బలిదానాల ఫలితంగా మనం భారతదేశంలో మనకు స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ రోజు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో మరి స్వతంత్ర సమరంలో పాల్గొని మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆంగ్లేయులను భారతదేశం నుండి వాళ్ళను గెంటేయడానికి ముఖ్య కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి చూస్తున్నాం, స్వాతంత్ర అనంతరం మన భారతదేశంలో మనం ఒక గుండు సూది తయారు చేయాలని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. నాడు మన భారత తొలి ప్రధాని గౌరవనీయులు స్వర్గీయ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నేతృత్వంలో అంచెలంచెలుగా ఈరోజు భారతదేశం ఎదిగి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుతున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనత. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మరి దేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గత 10 సంవత్సరాల నుండి 15 సంవత్సరాల నుండి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఒక నియంత పాలన దేశంలో కొనసాగుతూ ఉంది. మరి ఇదే మాదిరి చూసినాం, ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నాం. మరి నాడు మన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో మరి మన యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి ఆశీస్సులతో ప్రతి పేద రైతుకు 3 పూటల అన్నం దొరకాలనే ఉద్దేశంతో మనం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం 206లో తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క పేరులో మహాత్మా గాంధీ యొక్క పేరును తొలగించి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించడానికి కుట్ర చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మహాత్ముడు అంటే వాళ్ళకి గిట్టదు. ఎందుకంటే ఆ నాడు చూసిన మన మహాత్ముని ఎవరైతే హత్య చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు మన భారతదేశాన్ని ఏళ్తా ఉన్నారు. మరి గాడ్సే యొక్క భక్తులు ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ యొక్క అస్తిత్వాన్ని చేర్పే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఉపాధి హామీ పథకం నుండి మహాత్మా గాంధీని తొలగిస్తే ఏ కార్యకర్త కూడా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ యొక్క సిద్ధాంతాలతోని మహాత్మా గాంధీ जनगण मंगलदायक जय हे। तो मेरी जान परमहंस सदगुरु पोलाजी बाबा ध्यान मंदिर के 21वीं सालगिरह बेला मंडल के जुनूनी गांव में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। गांव वालों और बाबा के अक़ीदतमंदों ने पालकी जुलूस निकाला। भजन और कीर्तन से माहौल रूहानी रंग में रंग गया। आणि सॉरी जय जय राम कृष्ण हरी
पाहिजे त्या दारूने माझी माय मेली मुंबईत बहीण आहे ఏంటంటే సర్వే జన సుఖినో భవంతు. బాబా గారు ఒక సామాన్య మానవునిగా ఉంటూ తన జీవితం అంతా సమస్త మానవాళికి సమర్పించారు. ప్రతి మానవుడు జన్మించినప్పటి నుంచి మరణించేంత వరకు మాయామోహితుడై అజ్ఞానమయ జీవితాన్ని గడుపుతాడు. ఆ అజ్ఞానమయ జీవితంతో అనుభవించని దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. అటువంటి దుఃఖం నుంచి బయటికి రావాలి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అన్న ఉద్దేశంతోనే సర్వే జన సుఖినో భవంతు అనే ఉద్దేశంతో తాను జీవితాంతం ప్రతి ఒక్కరిని తనకు తానే తన స్వరూపాన్ని తాను పొందడమే ధ్యానం. అంటే మన ఆత్మను మనం సాధన ద్వారా పొందడమే ధ్యానం. ఆ ధ్యానం ద్వారానే తాను తనలో తాను నిమగ్నమై అహం బ్రహ్మాస్మి అనే పదాన్ని వరకు చేరవచ్చు. ఇది సనాతన కాలం నుంచి వేద కాలం నుంచి ఋషులు మునులు సాధులు సంతులు అందరూ కూడా ఇదే కార్యాన్ని చేశారు. ఇదే కార్యం ద్వారా ఇదే దైవశక్తి ప్రబోధనం ద్వారా లోక కళ్యాణం చేశారు. బాబా గారు కూడా అదే కళ్యాణం పనిని చేశారు. భారతదేశంలో 250 పై తెలుగు సంస్థానాన్ని స్థాపించి ప్రతి మనిషిని తన గురించి తాను తెలుసుకోవడానికి, ప్రతి మానవుడు మానవతతో జీవిస్తూ తాను ప్రేమింపబడి ఇతరులను కూడా ప్రేమించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ధ్యాన కేంద్రాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत में हरमकुंडा के बाद अब पहली मरतबा आदिलाबाद ज़िले में बच्चों के लिए खुसूसी लाइब्रेरी कायम की जा रही है। इस मुनफरिद और काबिल सताइश इक़दाम की शुरुआत ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा के हाथों अंजाम दी गई, जिसे ज़िले के लिए एक तारीख़ी कदम करार दिया जा रहा है। आदिलाबाद के गांधी पार्क में आने वाले बच्चों को तफरीह के साथ तालीमी व फ़िक्री सरगर्मियों से जोड़ने के मकसद से गांधी पार्क आदिलाबाद में बच्चों की लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ज़िला कलेक्टर के हाथों ये कार्रवाई अंजाम दी गई। लाइब्रेरी के क़याम से बच्चों में मुताले की आदत को फ़रोग़ मिलेगा और उनकी फ़िक्री नशोनुमा में मदद मिलेगी। కేవలం జ్ఞానమూర్తిం. Let's begin here. Let's start. మాతరం శుభ్రజోష్ణ కుసుమిత మధుర భాషిణి. మంత్లీ 1000 2000 రూపీస్ వస్తాయి. అక్కడ నుంచి వస్తాయి మంత్లీ. చరిత్ర, జీవిత చరిత్ర, సైన్స్ సంబంధించి చాలా తక్కువ టైంలో చాలా తక్కువ కాలంలో కూడా ఈరోజు మనం అందరము కలిసి కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. కాబట్టి ముఖ్యంగా అశోక్ గారికి, వారి బృందంకి, తర్వాత బ్రేడ్ సొసైటీ నుంచి కూడా లింగయ్య గారికి, వారందరికీ కూడా మొత్తం టీం ఎవరెవరు కూడా కృషి చేశారు వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో అయితే ఇందాక అందరూ చెప్పారు దట్ ఎందుకు పుస్తక పఠనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మనం డైలీ చూస్తే ఇప్పుడు పిల్లల మధ్యలో కానీ అడల్ట్స్ మధ్యలో కానీ అంటే అన్ని ఏజ్ కేటగిరీస్లో ఈ పుస్తక పఠనం కొంత తగ్గుతుంది. అంటే ఎందుకు తగ్గుతుంది దాని గురించి కూడా అందరూ చెప్పారు. వన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ కానీ వేరే ఏవైతే ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది. ఇందాక చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియా కావచ్చు, మొబైల్ అడిక్షన్ కావచ్చు, మిగతా రకాల ఏవైతే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో దానివల్ల అవి అన్నీ కూడా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఇండివిజువల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, ఫ్యామిలియల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ దాంట్లో కూడా చాలా ప్రభావం వస్తుంది. సొసైటీలో ఒక మంచి సొసైటీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ సొసైటీ ఉండాలి అంటే దాంట్లో క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యారెక్టర్ మంచిగా అయితేనే సొసైటీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్గా అయ్యి సొసైటీ కూడా మంచి ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి. క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉండాలి అంటే ఈ చదవడం ద్వారానే వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అవి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగితేనే క్యారెక్టర్ మంచిగా అవుతాయి. క్యారెక్టర్ మంచిగా జరగాలి అంటే తప్పకుండా ఈ పుస్తక పఠనం ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్గం.
మొన్న మనం మీరు ఇక్కడ అందరూ టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ ఐడియా కూడా ఉండొచ్చు, మనం నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే ఒకటి జరిగింది. నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే పారక్ సర్వే అని చెప్తాము. సరే మనం లాస్ట్ టైం 2020 ఆ టైంలో జరిగింది, తర్వాత 2024లో జరిగింది. సరే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అప్పటి నుంచి చూస్తే ఇప్పటివరకు కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది, కానీ స్టిల్ వీఆర్ బిలో ద नेशनल एवरेज। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं। तेलंगाना पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ, 3 कमिश्नरेट्स के दायरे इख्तियार में नए जोन्स का क़याम। आदिलाबाद ज़िले में कांग्रेस पार्टी की 141वीं यौम तासीस की तकरीबात का शानदार इनेकाद, पार्टी दफातर में कायदीन की जानिब से पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई। आदिलाबाद मुस्तक़र में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा मुहिम का आगाज़, आधी रात गैर ज़रूरी घूमने वालों की गई काउंसलिंग। कंदी सिनेमा सेलिटी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।